사단법인 글로벌 디아코니아가 개원 4주년을 맞아 오페라 무대를 마련했습니다. 이주민으로 살아가는 이웃들을 위해 개최된 음악회 소식 잠시 후 전합니다. 각 나라마다 노숙인들을 섬기며 복음을 확장해가는 사역체들이 있습니다. 이웃나라 일본에서 노숙인 사역으로 전도의 희망을 찾아가는 선교 현장, 현지 연결해 알아봅니다. 한국 전통음악으로 복음을 전하는 찬양 앨범이 나왔습니다. 오늘 문화산책에서는 국내 최초로 제작된 판소리 창작 앨범 갈릴리 예수를 만나봅니다. 여러분 안녕하십니까? 유병용 목사입니다. CNN 보도에 따르면 미국 밀레니얼 세대들이 생각하는 트럼프 대통령 취임 100일의 성적표는 F학점이라고 합니다. 이게 미국의 모든 여론을 대변한다고 볼 수는 없지만 젊은이들에게 점수를 얻지 못하는 이유에 대해서는 고민을 해봐야 될 것 같은데요. 미국은 물론 우리나라도 북핵을 비롯한 국제문제 해결의 방향이 사랑과 평화에 맞춰져 있는지 다시 한번 돌아보면 좋겠습니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 사단법인 글로벌 디아코니아가 개원 4주년을 맞아 다문화 가정 지원을 위한 오페라 음악회를 개최했습니다. 이번 음악회에서 발생한 수익금은 고 호티리 씨의 베트남 가족을 돕기 위해 쓰여졌는데요. 보도에 김보린 기자입니다. 오페라 신데렐라에 세빌리아의 이발사의 곡들이 더해져 새로운 신데렐라가 탄생합니다. 자막도 해설도 없지만 가수 김종환 씨의 무대와 유명 팝송으로 공연에 재미를 더합니다. 거기에 많은 크리스천 아티스트들의 재능 기부로 멋진 공연이 펼쳐집니다. 행복한 오페라를 통해서 그 다문화 여성들이 좀 위로를 받기를 바랬고요. 또한 그 신데렐라라는 그 주제가 사실은 불행과 고통 속에 있다가 행복을 찾는 내용이기 때문에 관객분들과 다문화 여성들에게 의미 있는 공연이 될 것이라고 생각했습니다. 음악회는 행복과 꿈을 갖고 우리나라에 이민을 왔지만 어려움을 겪고 있는 결혼 이주 여성들을 위로하고 희망을 전하기 위해 기획됐습니다. 공연은 결혼 이주 여성들과 그들의 자녀로 구성된 필롯의 소리단의 오카리나 연주와 합창이 더해지며 열기는 더욱 고조됩니다. 이날 콘서트에서 발생한 수익금 일부는 편집증에 있는 한국인 남편으로부터 살해당한 베트남 이주 여성 고 호티리 씨의 친정을 돕기 위해 쓰여졌습니다. 5개월 동안 윤희계의 집에서 생활한 고 호티리 씨의 살해 당시 6살의 딸과 태중의 아이 역시 피해자가 됐습니다. 고향의 전통 의상을 곱게 차려입은 결혼 이주 여성들과 전 출연진이 사랑으로와 하나님의 은혜를 부르며 주님께 찬양을 올려드립니다. 결혼 이주 여성들의 친정과도 다름없는 글로벌 디아코니아 센터가 마련한 콘서트를 통해 하나님의 위로와 사랑이 함께하길 기도합니다. C채널 뉴스 김보린입니다. 이어서 그 밖의 교계 소식 전해드립니다. 한국교회연합이 제19대 대통령 선거에 대한 담화문을 발표했습니다. 한 교회는 하나님의 마음에 합한 대통령이 선출되도록 투표에 꼭 참여하자고 권면했습니다. 한국기독교교회협의회 정의평화위원회가 사드 배치와 관련해 우려를 표명하는 성명서를 발표했습니다. 교회협은 사드 배치가 필요할수록 국민들과 충분한 대화로 풀어가야 한다고 전했습니다. 기독교 환경운동연대 이진영 사무총장이 한국선교신학회 학술대회에서 기후변화로 본 개혁의 과제를 주제로 강연을 진행했습니다. 이 사무총장은 지구는 인간만을 위해 창조되지 않았으므로 환경위기에 대응하는 신학이 정립돼야 한다고 강조했습니다. 한국통일선교연합이 18개의 국내 기독교 보건의료단체 및 일반 단체들과 통일의료선교 네트워크 결성을 위한 업무 협약을 맺고 민족 복음화와 평화통일 사역에 앞장서기로 다짐했습니다. 이번엔 나라 밖 소식입니다. 국민의 85%가 기독교인이지만 동시에 전 세계에서 6번째로 무신론자들이 많은 나라가 있습니다. 바로 아이슬란드인데요.
이렇게 상반된 결과를 갖게 된 이유는 자신이 기독교인이라고 생각하지만 예배를 드리지 않는 사람들이 많기 때문이라고 합니다. 아이슬란드에서 전해온 소식입니다. How can a nation that claims 85% of its inhabitants are Christian also be the sixth most atheistic nation in the world today? That sounds like a contradiction in terms. A lot of it can be traced back to a law that was in the books that basically dictated that a child, when it was born, was on paper Christian by default. So if their parents were registered to the state church, they would automatically be registered at birth to the state church. And so that number, 85%, is quite high. And it's definitely not because people registered for the state church. It's because they were born into it and sort of looked at as Christian by default. And so a lot of nominal sort of Christianity over here. Well, as a former minister said to you that Iceland is a preacher's graveyard. Those are strong words. Why is it so difficult to spread the gospel there? It's we think we got it all. It's a beautiful graveyard. It's definitely a beautiful place and a good place to live. But it is just the apathy. Sort of when missions teams have come over here and I've asked for feedback, it's not really hostility or threatenings or anything like that towards the gospel, but rather just apathy. Sort of maybe the relativistic kind of thinking where that works for you and that's great, but I don't need Jesus. And they've rejected Jesus without knowing who he really was and who the scriptures say he was. So in this culture, what is the best way to win people to Christ? I know that can be a challenge. Yeah, I mean, if I'm supposed to be an expert on the issue, we're in a sad state because we're going through trial and error right now. So we got a really artistic culture, and we're trying to use the arts for the glory of God and to share the gospel. But we are realizing more and more that the traditional way of evangelizing, going downtown, handing out flyers, we've been doing that for almost 2.5 years. When we realized that we had probably spent a lot of money bringing these groups over here short term, and we look back, and I don't think we had a single person come to church or a service because of that effort. Well, how has your church grown over the past few years using kind of these new techniques and kind of understanding what isn't working and what is working? We kind of revamped our strategy for evangelizing, mainly focusing on the locals over here to equip them for the work of the ministry, to share the gospel in their daily lives. And it seems everyone in our church that we have right now is because the people have been faithful in their daily lives, telling their friends about the gospel and having open conversations about the doubts. We have a small group that we sort of tell people it's kind of doubt nights. You're welcome to come over here and ask questions about the faith. We still have atheists who come regularly to small groups and Sunday services, and they're still not switching teams. I ask them almost every Sunday, are you ready to switch teams now? Are you ready to confess Christ as Lord? And that's just something that God is doing, and we can't really fully explain it. We're definitely not a mega church. I don't want to project the idea that we're like, a few thousand people over here. We're like, 50 on a Sunday. So it's not a mega church over here, but God is doing work, and in a country where a lot of churches are not at this number that we are at, it's definitely something that we marvel at, and we hope and pray that God will continue to do his work. And so we're seeing some people come to faith, but we're plowing away, and we're hoping, that our children and our grandchildren will be able to reap some of the seeds that we've sown. And we're going to be faithful no matter what we see with our eyes. We're going to be faithfully plowing the ground, faithfully sharing the gospel, and standing on the truths of God while delivering it with grace, as we see that Christ himself did. 다음 소식입니다. 어느 나라나 도시 인근에는 노숙인들이 존재합니다. 그건 선진국도 예외는 아닌데요. 오늘은 일본 노숙인 사역으로 섬기고 있는 안중식 선교사님 연결해서 일본의 노숙인 섬김 사역 한번 알아보겠습니다. 선교사님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 안중식 선교사입니다. 네, 선교사님. 사역에 대해서 먼저 듣고 싶은데요. 일본에서 노숙인 급식 사역을 하고 계신다면서요? 네. 아가페 공동체 상해교회는요, NPO 동무라는 단체와 협력해서 2007년부터 급식 사역을 하고 있습니다. 네. 주님께 대하는 자세로 노숙자들이 머물러 있는 공원을 찾아가 간식을 제공해 주면서
토요일에는 이치즈파이 공원과 샌드의 복지플라자라는 건물에서 급사역을 해오고 있습니다. 방문할 때는요, 전도지와 함께 종업밥, 컵라면, 삶은 계란 등을 준비해 갑니다. 토요일에 공원에 모여서 급식할 때는요, 식사와 함께 쌀과 종업밥, 삶은 계란, 음료수, 그리고 코스트코에서 공급받은 빵 등을 제공해주고 있습니다. 때로는 위로나 침낭, 담요, 양말, 티슈, 모기약 등도 제공해주고 있지요. 네, 그렇군요. 일본 노숙인 상황은 어떤지 그것도 참 궁금하기도 합니다. 예, 동경 우에누 공원에는 약 3,000명 정도가 모입니다. 저희가 사역하는 센다이시에는 평균 200~300명이 있는데요. 급식에 참여하는 분들은 70명, 80명 정도입니다. 일거리가 없는 겨울에는 증가가 되고 있고요. 여름에는 감소한 경향을 보입니다. 노숙자 가운데는요, 직장에 해고당한 분들이 많이 있어요. 그리고 사회성이 결여돼가지고 사회 정하지 못하는 분들이 많습니다. 그리고 어떤 전문 노숙자들은요, 직장에 속박당하기 싫어서 노숙자가 되기도 합니다. 네, 말씀드린 대로 선교사님 급식 사역을 통해서 복음을 전하고 계신데요. 참 많은 시간과 인내가 필요한 사역이 아니겠습니까? 그 가운데서도 선한 열매들이 있었을 것 같은데 어떤 거 있습니까? 네, 가령 사이토 형제나 나카바레 형제 등 몇몇 그분들은요, 교회 출석해서 복음도 듣고 삶의 변화를 받아서 노숙자 생활을 자립해서 사회 복귀하는 사례도 있고요. 네네. 그리고 노숙자들이 교회에 찾아오면 목욕을 시켜주고 세탁도 해주고 운동화도 사주고 식사 제공해주면서 하나님 말씀을 가르쳐주는데요. 네. 그 가운데 복음을 듣고 예수 믿기도 합니다. 아, 네. 자, 노숙인 사역을 통해서 복음이 확장되는 모습들을 확인할 수 있어서 참 감사한데요. 특별히 어려운 일도 함께 하시는 이 모습이 저에게도 참 많이 도전이 됩니다. 예, 일본 성의가 어렵고 연매가 적다는 말도 있는데요. 하지만 노숙자들과 재난지역 주민들은 복음에 대한 수용성이 아주 좋습니다. 네. 실제로 아웃 공연체를 통해서 많은 분들이 복음을 듣고 구원을 받고 있지요. 네. 이렇게 교회가 사회적으로 어려워하는 소외된 이웃들을 섬기다 보니까 많은 분들이 교회가 좋은 일을 한다. 그리고 기독교에 대한 이미지가 매우 좋아졌습니다. 네, 좋습니다. 아주. 우리 아웃 공연체가 장안나는 큰 기쁜 운동을 하고 있는데요. 이 운동이 일본 열도와 각 나라로 확산되도록 기도 부탁드립니다. 네, 주님 말씀대로 작은 자를 섬기시는 모습이 저희에게도 도전이 되고요. 섬기는 사랑으로 인해 복음이 더욱 확산되도록 저희도 함께 기도하겠습니다. 선교사님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음 주는 연휴가 기다리고 있지만 어린이날과 어버이날을 준비해야 해서 고민이 되는 분들도 많으실 것 같은데요. 오늘 전해드리는 공연 정보들로 연휴 계획을 세워보시는 것도 좋을 것 같습니다. 한 주간의 기독교 문학의 소식 박여명 아나운서가 전해드립니다. 2000년이 흘러도 변하지 않는 것, 바로 복음인데요. 이 영원한 복음의 메시지가 우리의 소리, 판소리를 만났습니다. 예수님의 공생애를 담은 앨범 갈릴리 예수, 오늘 문화산책에서 소개해드립니다. 우리나라 고유의 전통사회에서 서민들의 애환을 달래주던 민중예술 판소리. 얼씨구 잘한다 하며 추임새를 넣게 만들기도 하고
능청스러운 소리꾼의 연기에 배꼽을 잡기도 하고 어느 대목에서는 눈시울을 붉히게 만들기도 하는 우리의 장단과 가락. 예수 그리스도의 공생애가 판소리로 태어났습니다. 창작 앨범 갈릴리 예수입니다. 아가페 문화재단과 실천을 방송이 기획 제작한 판소리 앨범 갈릴리 예수는 우리나라의 전통음악인 판소리를 통해 복음을 전하기 위해 만들어진 창작 음반인데요. 약 50년 전부터 한국 기독교계에서 회자되어 온 복음의 토착화라는 명제를 보다 구체화하고 탄력을 불어넣기 위해 무려 2년이라는 긴 시간에 걸쳐 완성됐다고 합니다. 그리스도의 복음은 영원한 것이고 그 복음이 그 일정한 시대에 또는 일정한 지역의 문화의 옷을 입을 수밖에 없는데 우리 한국 전통 음악의 예술적 정점이라 할 수 있는 판소리의 옷을 입은 복음. 판소리라는 것은 우리 이 땅에서 이 땅의 역사를 읽어낸 가장 예술적 가치가 높은 그런 음악인데 이것과의 만남, 이것은 제가 보기에는 어떤 맥락에서 보더라도 상당히 의미 있는 사건으로 받아들이지 않을까. 전 국립국악원 음악감독이자 희년을 향한 우리의 행진, 가시리 등 다양한 장르의 작곡가와 음악 프로듀서로 활동해온 류형선 감독이 작곡과 연출을 맡은 앨범 갈릴리 예수는 이선희와 이봉근의 소리로 완성됐는데요. 그 사람 베드로를 시작으로 산 위에서 전한 이야기, 부활의 거점 갈릴리, 말구유로 오신 복음까지 4개 마당으로 분류된 총 16곡의 소리가 새마치, 중중몰이, 자진몰이, 엄몰이 등 다양한 가락과 장단에 입혀져 성경 속 말씀을 전하고 있습니다. 특히 대금, 해금, 가야금, 피리, 타악기 등의 반주까지 더해져 완성도를 높이고 있는데요. 기존에도 국악 찬양은 있었지만 이번 앨범의 경우는 예수 그리스도의 공생애를 바탕으로 대본을 만들고 작창을 하고 그 음악으로 표현해낸 첫 시도여서 그 의미를 더하고 있습니다. 작창을 하면서 이 사설을 어떻게 소리로 더 멋지게 표현할 수 있을까, 어떻게 조금 더 심정적으로 진짜를 표현할 수 있을까에 대해서 고민을 하다 보니까 그 전에 제가 알고 있던 것보다 조금 더 깊이 감히 말씀드리자면 성경에 대해서 조금 더 알아가는 그런 시간이었다고 생각을 하고요. 그리고 또 이렇게 하나님께서 주신 이 달란트를 가지고 이 무대에 서서 수많은 이 회중들과 함께 하나님을 찬양할 수 있었던 거 정말 너무 감사한 일이라고 생각합니다. 그때요 로마 병사들이 대사를 하듯 관객들에게 말을 풀어내는 안일이로 시작된 이야기는 중몰이에 맞춰 조금씩 속도를 높여가는데요. 자진몰이를 지나 빠르게 휘몰이 장단을 향해 달려갑니다. 제작 과정부터 연습, 연주와 녹음 과정까지 결코 쉽지 않았던 2년여의 시간. 그 시간을 묵묵히 거칠 수 있었던 것은 넘쳐나는 가스펠 음악 속에서 구성진 우리 가락으로도 하나님을 찬양할 수 있다는 복음의 순수성과 문화예술적 가치를 지켜나가기 위한 사명을 완성하는 과정이었기 때문일 겁니다. 그때 작업을 했을 땐 좀 막연한 감이 있었어요. 어떤 거냐면 과연 할 수 있을까? 이게 기간이 아무리 길다고 하더라도 아까 말씀드렸다시피 분명히 어려운 문제에 봉착을 할 텐데 참 어떻게 또 그분께서 같이 도와주신 것 같습니다. 아무래도 함께 해주셔서 정말 좋은 작품이 나오지 않았나라는 생각이 듭니다. 무엇보다 앨범에 수록된 음원과 악보는 시채널 방송 홈페이지를 통해서 무료로 내려받아 누구나 사용할 수 있는데요. 판소리 고유의 어휘와 표현력이 그리스도의 공생애를 만나 노래할 때의 은혜와 감동 함께 느껴보시죠. 아버지 내 영혼을 아버지께 맡기나이다.
목소리와 복음의 만남, 갈릴리 예수였습니다. 바퍼 목사로 알려진 최일도 목사의 아내 김현수 시인의 시집이 출간됐습니다. 한 주간에 새로 나온 신간 소식들 모아서 정리해드릴게요. 수녀 시인에서 목사의 아내로, 현재는 영성 지도자로 가난한 이웃들을 위해 살아가고 있는 김현수 시인의 위로시, 괜찮아 다 사느라고 그랬는걸입니다. 총 5장으로 나뉘어 구성된 이 시집에는 1월부터 12월까지 매달 기도하듯 쓴 연작시를 비롯해 직접 히말라야를 오르며 한자 한자 써내려간 연작시, 또 가족, 삶, 세상을 위한 기도들을 엮은 시들이 수록되어 있는데요. 간결한 문장을 통해 시인 자신과 독자들에게 전하는 위로를 따뜻하게 담아냈습니다. 나를 향한 하나님의 음성을 어떻게 들을 수 있을까? 기독교인이라면 한 번쯤은 고민해봤을 질문인데요. 실제적이고 다양한 사례들을 통해 하나님의 뜻을 분별할 수 있도록 돕는 예함교회 담임 목사 강하룡 저자의 하나님의 시그널입니다. 그게 4부 총 12장으로 구성되어 성경에 나오는 이야기, 기독교 역사 속 인물 이야기, 실제 사례 등을 통해 하나님이 보내시는 시그널을 구체적으로 묘사하고 있습니다. 우리의 삶을 변화시키는 것은 오직 예수와의 만남뿐이라고 이야기하는 만나지 않으면 변하지 않는다입니다. 나들목교회 김형국 목사는 총 6장에 걸쳐 5명의 성경 인물들이 예수를 만나 겪게 되는 변화를 소개하고 있는데요. 과부, 사마리아 여인, 삭개오, 니고데모, 베드로에 이어 이 책을 읽는 독자들 또한 예수를 향해 진정으로 마음을 열어 지난 2000년간 수많은 사람들이 경험해왔던 그 신비로운 삶의 변화를 경험할 수 있게 되기를 바라는 마음으로 엮은 책이라고 하네요. 의심과 불안으로 힘겨워하는 이들을 위한 큐티 칼럼, 하나님 마음 듣기입니다. 뉴저지 프린스턴 한인교회 강세대 목사의 아내인 이희영 저자는 창세기 속 아담과 하와의 이야기를 기본 뼈대로 성경 인물들이 부딪히는 문제 속에서 하나님이 어떻게 개입하시는지를 총 6장에 걸쳐 살펴보는데요. 이를 통해 하나님의 마음에 주파수를 맞추는 방법을 명쾌하게 알려줍니다. (5월) 첫 주 연휴 동안에는 맑고 화창한 봄 날씨가 이어진다고 합니다. 각종 기념일로 이동하는 차량도 많으실 텐데요. 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 시체를 매거지 굿데이는 여러분의 참여를 기다립니다. 언제든지 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시길 바라고요. 인터넷을 통해서도 방송을 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.